اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حکیم خالد ہربل کلینک کی جانب سے حکیم خالد محمود نقشبندی مجددی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ہر روز کی طرح جو میں آپ کو ویڈیو پیش کرتا ہوں پیور اور خالص اور آزمادہ نسخوں پر مشتمل ہوتی ہے ہماری ویڈیو، اور آج کا جو نسخہ ہے وہ ہے چنبل کے بارے میں۔ چنبل، داد اور ہر قسم کی خارش۔ چنبل کے لیے تو عجیب و غریب یہ فارمولہ ہے، آپ اس کو آزمائیں، استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ اس کے خاطر خواہ جو ہے وہ فوائد حاصل کریں گے۔ تو ناظرین، اس کی میں آج تھوڑی سی علامات، اسباب اور جو علاج ہے سب بتاؤں گا۔ ناظرین، یہ ایک جلدی مرض ہے جس میں جلد پر سوزش ہو کر جلد کی سطح صدف یعنی کہ سیپ، جو یعنی کہ اس کو ویسے طب میں صدف کہتے ہیں، ویسے سپی یا بڑا سپ بھی ہوتا ہے، سیپ بھی اس کو کہا جاتا ہے، کہ اوپر والی سطح کی طرح کھردری ہو جاتی ہے اور کبھی اس پر مچھلی کی طرح جلد کے خشک چھلکے اترتے ہیں۔ مرض کے شروع میں چھوٹے چھوٹے سرخ گلابی دانے بنتے ہیں، ان پر چھلکوں کی تہ جم جاتی ہے، یعنی کہ خارش کرنے سے یا خرچنے سے چھلکے دور ہو جاتے ہیں۔ کچھ وقت کے بعد پھر بڑھنے لگتے ہیں اور پھر یہ سوزش بڑھ کر کافی جگہ اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اگر کوئی مناسب تدبیر نہ کی جائے تو متاثرہ مقام کی جگہ بڑھتی جاتی ہے۔ یہ بڑا ضدی مرض ہے اور جلدی سے نہیں جاتا، یعنی کہ سخت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس کا زیادہ زور کوہنیوں، بازوؤں، گھٹنوں، ٹخنوں، ٹانگوں، کھوپڑی اور کمر کے حصوں پر ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کو جو ہم طب میں چنبل کہتے ہیں، اردو میں اس کو اپرس اور انگلش میں سورائسس یہ نام دیے گئے ہیں۔ ناظرین، اس کی سب سے جو اسباب ہیں اس کے، یعنی کہ طب یونانی میں جو اس کی تشخیص کی گئی ہے، طب یونانی کے نزدیک خلط شدہ 4 خلطیں ہوتی ہیں، جن میں سے جو خلط شدہ کا سبب ہوتا ہے، یعنی جسم بعض شداوی مادے خارج نہیں کرتے، یعنی کہ مادے خارج کرنے میں ناکام رہتا ہے، تو مادے اس مرض کا سبب بن جاتے ہیں اور دانوں کی صورت نمودار ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نظام ہضم یعنی کہ خوراک کا ہضم نہ ہونا، یعنی کہ خون کی خرابی، میلا کچیلا رہنا، قبض کی صورت رہنا، شراب نوشی اور جذباتی تناؤ بھی اس کے عوامل ہو سکتے ہیں۔ ذہنی دباؤ یعنی کہ ڈپریشن سے بھی جلد کی سرگرمی بڑھ کر یہ مرض ہو سکتا ہے، یعنی کہ جو گرم ممالک کی بنسبت جو سرد ممالک ہیں ان میں یہ مرض زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو ناظرین، خارش، چنبل اور داد سے بچنے کے جو آسان طریقے ہیں وہ یہ ہیں۔ نسخے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کیونکہ اس کی تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتا دوں، اور اس کے بچنا کیسے ہے۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے لیکن آپ اس کو مطمئن ہو کر پوری ویڈیو دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کے بہت زیادہ فائد حاصل ہوں گے۔ چنبل کا مرض کبھی بھی ایسا صابن استعمال نہ کریں، یعنی کہ جن کو چنبل ہو وہ ایسا صابن استعمال نہ کریں جو جلد کو مزید خشک کر دے۔ ایسے صابن جو اینٹی بیکٹیریا ہوں، جو کہ جراثیموں کو ختم کر دیتے ہیں، قطعی طور پر استعمال نہ کریں، کیونکہ ان کے استعمال سے چنبل میں مزید اضافہ ہونے کا خاصا امکان ہے۔ یعنی کہ جو آج کل جو بیکٹیریا جیسے کہ ایسے صابن جو کہ ہمارے جراثیموں کو ختم کر دیتے ہیں، وہ بالکل کسی بھی صورت میں استعمال نہ کریں۔ جلد انسانی جسم کا سب سے اہم اور نمایاں عضو ہے،
वजन के लिहाज से ये कुल जिस्म का 16वां हिस्सा है। इसका एक अहम फेल जिस्म को बैरूनी असरात यानी शदीद धूप, गर्मी और सख्त सर्दी या मुख्तलिफ किस्म के जरासीमों से महफूज रखना है। मौसम गर्मा में ज़्यादा पसीना इंसानी जिस्म के दर्जा हरारत को मुतदल रखता है, जबकि मौसम सरमा में जिल्द में मौजूद खून की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं, जिससे पसीना आने का अमल ख़त्म हो जाता है और इंसान जिल्द की तीसरी तह में मौजूद चर्बी जिस्म को सर्दी के मुज़र असरात से महफूज रखती है। हमें ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए कि इंसानी जिल्द जहाँ मौसमी असरात से इंसान को महफूज रखती है, वहाँ उसे मुख्तलिफ नौइयत की बीमारियाँ मखसूस मौसमों में ज़्यादा लाहक हो सकती हैं। आजकल मौसम यानी कि मौसम सरमा में ये जो बीमारी है ज़्यादा ज़ोर पकड़ लेती है, लिहाजा मौसम सरमा में बाद जल्दी अमराज न सिर्फ ज़्यादा होते हैं बल्कि उनकी शिद्दत में भी तकलीफ़ देह हद तक इजाफा हो जाता है। मौसम सरमा में बाद जल्दी बीमारियां अपनी नौइयत के लिहाज से ख़ास शिद्दत इख्तियार कर लेती हैं। इन बीमारियों के बारे में ज़रूरी मालूमात बहुत आम है ताकि उनसे बचा जा सके। चंबल जल्दी एलर्जी एक ख़ास किस्म है जिसकी कई वजूहात हैं, यानी कि रबड़, प्लास्टिक, कुछ ऐसी धातें हैं, खुसूसन मुख्तलिफ किस्म के कपड़े और बर्तन धोने वाले पाउडर, मेकअप, बालों को रंगने वाले केमिकल, इतर, मुख्तलिफ किस्म के जूते, दस्ताने, सीमेंट वगैरह हज़ारों ऐसी चीज़ें हैं जिनसे चंबल हो सकती है। मौरूसी वजूहात की बिना पर भी ये बीमारी जन्म लेती है। जिनको ख़ानदानी बीमारी हो उनको भी ये बीमारी तकरीबन हो जाती है। इस बीमारी की अहम अलामात खारिश, खुरदरापन और खुश्की, मुतासरा जगह की रंगत का गहरा होना, जिल्द का चमड़े की तरह मोटा होना। मौसम सरमा में मौसम खुश्क होने की बिना पर जिल्द ज़्यादा खुश्क और खुरदरी हो जाती है। यूँ ही जिल्द खुश्क होगी, चंबल के मर्ज़ के हमला करने के इम्कानात बढ़ जाते हैं और खारिश में बेपनाह इजाफा हो जाता है। जब ये मर्ज़ बच्चों पर असरअंदाज होता है तो न सिर्फ वो बल्कि वालिदैन भी शदीद परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं, बल्कि बच्चों की नींद मुतासर होती है। वो तमाम रात खारिश करता रहता है। अगर मुनासिब इलाज ना किया जाए तो ये हालत ख़तरनाक साबित हो सकती है। नाज़रीन, इसकी जो एहतियाती तदाबीर है, जिल्द को मुलायम या चिकना रखना बहुत ज़रूरी है, यानी कि वैज़लीन का दिन में कई मरतबा इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि वैज़लीन लगाने से पहले अगर जिल्द को थोड़ा नम कर लिया जाए तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। नहाने के फ़ौरन बाद यानी कि तेल लगाना बड़ा सूदमंद है। वैज़लीन के अलावा सरसों का तेल, ग्लिसरीन और अर्के गुलाब को हम वज़न मिलाकर भी लगाया जा सकता है। नीम गर्म पानी से नहाना बहुत ही फ़ायदेमंद है। नहाने के फ़ौरन बाद गीली जिल्द पर सरसों का तेल इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद है। चंबल के मरीज़ को हमेशा सूती कपड़े पहनने चाहिए। अगर ऊनी कपड़े पहनने की ज़रूरत महसूस हो तो सबसे पहले उनको जो कॉटन के कपड़े हैं, सूती कपड़े हैं, वो नीचे पहने, उसके बाद ऊपर वो ऊनी कपड़े पहन ले। चंबल का मरीज़ कभी भी ऐसा साबुन इस्तेमाल ना करे जो जिल्द को मज़ीद खुश्क कर दे। ऐसे साबुन जो एंटी बैक्टीरिया हों, जो कि जरासीमों को ख़त्म करते हैं, कतई तौर पर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उनके इस्तेमाल से चंबल में मज़ीद इजाफा होने का खासा अमकान है। हमारे यहाँ हर जल्दी बीमारी में जरासीम कश साबुन का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। ये ख़तरनाक तर्ज अमल है। इसका इस्तेमाल सिर्फ जल्दी हकीम के मशवरे से करना चाहिए। ऐसे साबुन जिनमें चिकनाई शामिल हो बेहतर हैं। कमरे में हीटर ना लगाएं। अपने जहन को बार बार समझाएं कि ये मामूली सी खारिश है, जल्द ख़त्म हो जाएगी। खारिश शुरू ना करें।
اس سے چنبل میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ انتہائی ضروری ہے کہ ایسے مریض جن کے ذہن کو خارش کا نشہ ہو جاتا ہے، اس نشہ کو ختم کرنا ضروری ہے۔ ایڑیوں کا پھٹنا یہ بڑا عام مسئلہ ہے۔ سردی میں پاؤں کی جلد انتہائی کھردری ہو جاتی ہے، جس سے ایڑیوں پر گہرے زخم ہو جاتے ہیں اور چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے اور شدید درد ہوتی ہے۔ ناظرین، اس کی جو حفاظتی تدابیر ہیں، یعنی کہ جوتا نرم پہنیں، اونچی ایڑی والی جوتی استعمال نہ کریں، دن میں کم از کم 3 بار پاؤں نیم گرم پانی میں 5 منٹ تک ڈبوئے رکھیں، گیلی جلد پر لیکوڈ پیرافین اور وائٹ جیلی برابر وزن میں ملا کر لگائیں۔ جب تک ایڑیاں صحیح نہ ہوں، روئی کا پیڈ متاثرہ جگہ پر رکھ کر بینڈیج کریں اور جرابیں پہن کر چلیں پھریں۔ جب ایڑیاں بہتر ہو جائیں تو اس کی ضرورت نہیں۔ اگر ایڑیوں پر گہرے زخم ہو جائیں تو ماہر امراض جلد سے رجوع کریں۔ متعدی خارش سردیوں میں خارش ایک وبا کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یہ ذہن نشین رہے کہ ہر خارش متعدی نہیں ہوتی۔ خارش چنبل، کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے، جگر اور گردے کی خرابی، مختلف ادویات کے استعمال سے بھی ہو سکتی ہے۔ متعدی خارش ایک جراثیم سے ہوتی ہے جس کی خاص علامات یہ ہیں: شدید خارش جو رات کو زیادہ ہو جاتی ہے، ایک ہی جگہ رہنے والے کئی افراد کا اس میں مبتلا ہونا، ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیانی جلد، انگلیوں کے اطراف، کلائی، کوہنی، بغلوں، سینہ اور پیٹ، اعضائے مخصوصہ اور پاؤں خصوصاً متاثر ہوتے ہیں۔ جو ہی خارش کی بیماری لاحق ہو، معالج کو دکھائیں۔ جلد علاج سے صرف مریض بہتر ہو جاتا ہے، بلکہ بیماری دوسروں تک نہیں پہنچتی۔ اگر بر وقت علاج نہ کروایا جائے تو ایک ہی جگہ رہنے والے تمام افراد اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ متعدی خارش کی وہ بدترین قسم ہے جو گٹھے رہنے والے کئی افراد کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ یوں ایک ہی گھر، محلہ، سکول، ہاسٹل کے کئی آدمی اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بیماری کا سبب ایک چھوٹا سا کیڑا ہے۔ یہ موسم سرما میں زیادہ پھیلتا ہے۔ ایک سے دوسرے کو براہ راست رابطہ یا آلودہ کپڑوں کے استعمال سے ہوتی ہے۔ پاؤں کی پھپھوندی موسم سرما میں صبح سے شام تک بند جوتے اور جرابیں پہننے سے پاؤں خصوصاً انگلیوں کی درمیانی جگہ کو ہوا میسر نہیں آتی، جس کی وجہ سے پھپھوندی کے جراثیم نشو و نما پاتے ہیں۔ علامات: پاؤں کی انگلیوں کے درمیانی جلد پر شدید خارش رہتی ہے، متاثرہ جگہ سرخ ہو جاتی ہے اور زخم بن جاتے ہیں۔ مناسب علاج نہ کرنے سے پھپھوندی کے یہ جراثیم جسم کے دوسرے حصوں پر پھیل جاتے ہیں۔ پاؤں خشک رکھیں۔ دن میں کم از کم 5 مرتبہ جوتے اور جرابیں اتار کر پاؤں پانی سے دھو کر اچھی طرح خشک کریں۔ پاؤں اور ہاتھوں کی انگلیوں کی سوزش اور نیلا ہونا: بعض لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں سردیوں میں سرخ اور سوجن کا شکار ہو جاتی ہیں، خاصی درد ہوتی ہے، بعد میں متاثرہ جلد نیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری خون کی نالیوں کی موسم سرما میں زیادہ حساسیت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہاتھ اور پاؤں دن میں 5 مرتبہ نیم گرم پانی سے 5 منٹ تک ڈبوئے رکھیں۔ اونی دستانے اور جرابیں پہنیں۔ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو ہر حال میں سرد ہوا اور ٹھنڈے پانی سے محفوظ رکھیں۔ ناظرین، یہ اس کے اسباب تھے، علامات تھیں۔ تو اب ہم آتے ہیں نسخے کی جانب۔ تو ناظرین، یہ جو میں نسخے آپ کو 2-3 نسخے بتاؤں گا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت ہی فائدہ دیں گے آپ کو، اور اس کا رزلٹ جو ہے بہت ہی اچھا ہے۔ یعنی کہ آپ رسوت لے لیں، رسوت، چاکسو، نرکچور اور کتھ سفید، یہ تینوں چیزیں آپ نے، چاروں چیزیں لینی ہیں۔ رسوت، چاکسو، نرکچور اور کتھ سفید برابر وزن لے لیں اور اس کا صفوف بنا لیں۔ 50-50 گرام لے لیں۔ اس کے بعد آپ نے ان مکس یعنی کہ صفوف سے آپ نے 3 گرام لینا ہے۔ 3 گرام لے لیں۔ اس کو آپ آدھے گلاس پانی میں جوش دیں، یعنی کہ پھر اس کے بعد اس کو آپ چھان لیں اور صبح نہار منہ استعمال کریں اور لگاتار 3 ماہ استعمال کریں۔
इंशाल्लाह ताला ये मर्ज़ आप जो है चंबल दाद वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। दोबारा नोट कर लें, रसूत, चाकसू, इसके बाद नरकचूर और चौथी चीज़ है कथ सफ़ेद। ये बराबर वज़न आपने लेनी है और बराबर वज़न लेकर इसको आपने सफ़ूफ बनाना है। सफ़ूफ बना के आपने इसको 3 ग्राम इसमें से आपने लेना है। उसके बाद आपने इसको आधे गिलास पानी में जोश देकर इसको निहार मुँह आपने इस्तेमाल करना है। तो इसके अलावा नाज़रीन 2 चीज़ें और आपने लेनी है। एक तो शरबत अनाब बना लें और एक दूसरी दुआ है कुर्स रसूल, यानी कि ये आप इसको गोलियों की शक्ल में बना लें, कुर्स बना लें। एक ही चीज़ है। कुर्स जो है ये ज़रा थोड़े से गोल होते हैं, चिपके होते हैं, यानी कि जिस तरह के, और गोली गोल होती है। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन गोलियों की शक्ल में बना लें जैसे भी आप बनाएं। यानी कि पोस्त हलीला काबली और सूत मुसफ़ा, ये आप 5-5 तोला ले लें और जो रसूद है इसको अलहदा पीस लें और पोस्त जो हलीला काबली है इसको अलहदा पीस लें। और जो पोस्त हलीला काबली है इसको पीस कर आपने गाय के घी में थोड़ा सा चर्ब करना, उसमें मिक्स करना। उसके बाद इसमें रसूद शामिल करके आप थोड़ा सा पानी डाल के गोलियां बना लें। तो 2 गोली सुबह 2 गोली शाम आपने ये इस्तेमाल करनी है शरबत अनाब के साथ। और शरबत अनाब का बनाने का तरीका क्या है? 2 किस्म के शरबत हैं। एक तो अकेला अनाब का ही शरबत बनता है। आप आधा किलो अनाब ले लें, उसको 2 किलो पानी में रात को भिगो दें और सुबह उसको जोश दें। जोश इतना दें कि वो आधा किलो रह जाए। उसमें फिर वो जो अनाब होगा उसको आपने थोड़ा सा ब्रीक करके उसमें डालना है ताकि उसके असरात जो है पानी में आ जाए। और उसको मल कर छान कर पानी अलग कर लें। उसमें आप जो है आधा किलो चीनी डालकर वो जो आधा किलो पानी रह गया जोश देकर उसको आप शरबत बना लें। तो 2 चम्मच शरबत के और 2 गोलियां ये जो मैंने आपको बताई हैं इस्तेमाल करें। और दूसरा अगर शरबत बनाएं तो उसका रिज़ल्ट उससे बहुत ही बेहतर है। उसके अज्जा ये हैं, अनाब आप 50 दाने ले लें, संदल सुर्ख 1 तोला, संदल सफ़ेद 1 तोला, जवासा 1 तोला, बरादा चोब आबनूस 1 तोला और सरफूका 1 तोला, बर्ग शातरा 1 तोला। दोबारा नोट कर लें, अनाब 50 दाना, संदल सुर्ख 1 तोला, संदल सफ़ेद 1 तोला, जवासा 1 तोला, बरादा चूब आबनूस 1 तोला, सरफूका 1 तोला, बर्ग शातरा 1 तोला। आपने इनको दरदरा करके यानी कि कूट कर 1.5 किलो पानी में रात को भिगो दें। सुबह इसको खूब जोश दें। जब ये आधा किलो रह जाए तो इसको मल कर छान कर इसको साफ़ कर लें और जो पानी होगा उसमें आप आधा किलो मिश्री डाल दें और इसका यानी कि शरबत तैयार करें। और ये 2 चम्मच ले लें और जो मैंने गोली आपको बताई है वो इस्तेमाल करें सुबह शाम। तो इंशाल्लाह ताला चंबल भी ख़त्म हो जाएगी और जिनको दांत की शिकायत है, जिनको दद्दर भी कहा जाता है, वो भी ख़त्म। अगर खारिश वाले भी इस्तेमाल करें तो वो भी इंशाल्लाह ताला इस दवाई से ठीक हो जाएंगे। ये वीडियो मैंने आप लोगों के इसरार पर बनाई है क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे इसके बारे में कॉलें आती थी कि खारिश के बारे में चंबल का खुसूसी तौर पर जिक्र किया जाता था, दद्दर का ख़ास तौर पर जिक्र किया जाता था कि इन बीमारियों के लिए हमें कोई ऐसा नुस्खा बताएं जो हम इस्तेमाल करें और हमें अल्लाह ताला शिफा से नवाजें। तो नाज़रीन ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करें, ये आज़मूदा नुस्खे हैं, तो इसको आज़माएं और मुझे दुआ में याद रखें। और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। मेरा चैनल हकीम खालिद हरबर क्लिनिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई आने वाली वीडियो मिल सके। खुदा हाफिज़।